गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल असी लास्ट चैप्टर 4 स्टार्ट किया सी ना डायमेंशनल एनालिसिस। ये असी सब तो पहला डायमेंशनस बारे पढ़िया, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, दैन डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, और मैं तुहानू कुछ काम दिता सीगा, ये वाला जिहड़ियां क्वांटिटीज़ है इन्हां दा तुसी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। ये सारियां ने मैनू चैक करवा लेना एक बारी। ठीक है, नैक्सट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरीएबल्स एंड कॉन्सटेंट्स बारे पढ़ना है। सब तो पहला देखो डायमेंशनल वेरीएबल्स। डायमेंशनल वेरीएबल्स किहड़े हुंदे आ? द क्वांटिटीज लाइक एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स पोसेसिस द डायमेंशंस। मतलब जिन्हां दियां कोई डायमेंशंस होंदियां है। ठीक है, जिस तरह एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी है ना। एरिया किहदे कोल हुंदा है सानू पता है। एरिया इज एल स्केयर बोल सकते हैं ना एरिया नू। मतलब ये कुछ ना कुछ इसका फॉर्मूला आया, एल स्केयर आ गया। इस तरह सेम वे वॉल्यूम जड़ा एल क्यूब आ गया, वेलोसिटी जड़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ਇਹਦਾ फॉर्मूला की निकलिया सी एल टी -1। मतलब इन्हों के कुछ डायमेंशनस है। इस तरह के वेरीएबल्स नू असीं की बोलते हैं? डायमेंशनल वेरीएबल्स। उस तो बाद आते हैं नॉन डायमेंशनल वेरीएबल। नॉन डायमेंशनल वेरीएबल्स किहड़े हुंदे आ? जिन्हां दा कोई फॉर्मूला नहीं आता। जिस तरह के एंगल हो गई, स्ट्रेन हो गई, ग्रेविटी हो गई। ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब लेंथ इज डिवाइडेड बाय लेंथ, ते मतलब जो है एक दूसरे नाल कैंसल आउट हो जाती है, तो किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं आता, इसलिए ये डायमेंशन लैस है। इनू असीं बोलांगे नॉन डायमेंशनल वेरीएबल्स। ठीक है, थर्ड हैगा डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। The quantities like gravitational constant, Planck's constant possesses dimensions and have a constant value. They are called dimensional constant. Dimensional constant ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ G ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ। Capital G is the gravitational constant and H is the Planck's constant. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਨਸਟੈਂਟਸ। फोर्थ आएगा नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। मतलब कि कॉन्स्टेंट है बट नॉन डायमेंशनल है, उन्होंने कोई भी डायमेंशंस नहीं है। द क्वांटिटीज द कांस्टेंट क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशंस आर कॉल्ड नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। एग्जांपल्स की हो गई 1 2 3 4। ठीक है, पाई एंड ई ये तुहाडे कोल की हो गए नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। उस तो बाद असीं यूजेस की गल करते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन के की यूज है। नंबर 1, चैक द करैक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन तुसीं पढ़ी ना, इक्वेशन किस तरह की सीगी? जिस तरह से वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी सी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू m दी पावर 0 l t दी पावर -1। ये की सी तुहाडे कोल? डायमेंशनल इक्वेशन सीगी। ठीक है, हुण असीं चैक की करना है कि ये इक्वेशन सही है। ये दा फर्स्ट यूज है। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। मतलब कि ਲੈਫਟ हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ फाइंड करना है डिफरेंट ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिफरेंट ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ फाइंड ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਚੇਂਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब SI ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ। ਫਰਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ टू फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ दिस रिलेशन। तुसी की प्रूफ करना है कि लैफ्ट हैंड साइड मतलब हाफ MB स्क्वायर इक्वल्स टू MGH ये इक्वल होना चाहिए। ये बेटा असी करांगे कि ਇਹਦਾ फॉर्मूला लिखांगे लैफ्ट हैंड साइड का, फिर राइट हैंड साइड का लिखांगे, फिर दोनों को कंपेयर करके देखांगे कि ये करैक्ट आता है कि नहीं। लैफ्ट हैंड साइड लिखो हाफ MB स्क्वायर, हाफ कॉन्स्टेंट है, इनू तुसी छड्ड सकते हो। एम मास है, मास जिहड़ा हुंदा आ इहनू तुसी लिख दिता M। V इज की है? वेलोसिटी। वेलोसिटी दा डायमेंशनल फॉर्मूला की सीगा? L t दी पावर -1, ਇਹਦੀ पावर आ गई 2। ठीक है, देन की आ गया M L दी पावर 2 t दी पावर -2। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड दे विच MGH है
m is the mass, g is the acceleration due to gravity and h is the length। ठीक है, g जो हैगा इनू ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, l t ਦੀ ਪਾਵਰ -2, l t ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, m as it is, l ਦੇ ਨਾਲ l ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, l ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਗਈ ਐਂਡ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -2। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, using the method of dimensions derive an expression for the centripetal force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਉਹ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਦ ਰੇਡੀਅਸ r ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, v ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ r ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ a ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ b ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ c ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ k ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕਨਸਟੈਂਟ, m ਦੀ ਪਾਵਰ a ਲਿਖ ਦਿਓ, v ਦੀ ਪਾਵਰ b ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਂਡ r ਦੀ ਪਾਵਰ c ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ a ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ f, ਫੋਰਸ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, mlt ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਇਹ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ m ਦੀ ਪਾਵਰ a, v ਦੀ ਪਾਵਰ b, r ਦੀ ਪਾਵਰ c। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, m ਦੀ ਪਾਵਰ a, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, l t ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ b ਆ ਗਈ। r ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ c। ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, m ਦੀ ਪਾਵਰ a, l ਦੀ ਪਾਵਰ b। ਠੀਕ ਹੈ, l ਦੀ ਪਾਵਰ b ਤੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਣੀ ਸੀ, -b, ਇਹ t ਦੀ ਪਾਵਰ -b ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ l ਦੀ ਪਾਵਰ b ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ l ਦੀ ਪਾਵਰ c ਆਣੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਡ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, l ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ m ਦੀ ਪਾਵਰ a ਹੈ, ਇੱਥੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1। ਇਟ ਮੀਨਸ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ b plus c ਹੈ, ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ b plus c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ t ਦੀ ਪਾਵਰ -b ਹੈ, t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ, ਦੈਨ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2। b ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 2 plus c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਐਂਡ ਦੈਨ c ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, 1 - 2 -1, ਮਤਲਬ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ a 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, m ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ, 1। ਠੀਕ ਹੈ, k ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ v ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, b ਸੀਗਾ ਨਾ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ, 2 ਨਿਕਲੀ। r ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ c ਸੀ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ, -1। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, km1v² ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ r। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ।